think for all CSK batsman வேணா சொல்லு, but CSK batsmen நான் நேம் போட்டாலே challenge comes. Boys, welcome back to pre-match presentation. இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்ச் GT who are in second place, which is Rajasthan, who are giving a tough competition for CSK and Mumbai, placing themselves in seventh. Although அவங்க வந்து still they won against Punjab last game. நல்ல ரன் சேஸ் 200 மேல அடிச்சிருக்காங்க. நம்ம நேத்து தான் 200 மேல அடிச்சிருக்கோம். Today's game is ideally crucial for them because if they lose today, then they'll have to must win. They'll have to play all their games winning, just like us. நம்மளும் வந்து just like us கிடையவே கிடையாது. நம்ம இந்த சீசன் ஓவர். சிஎஸ்கே பத்தி பேசவே வேணாம். ஓகே, ஸோ டஃப் சேலஞ்ச் அகமதாபாத்ல ஆடுறாங்க. கில்லோட ஹோம் கிரவுண்ட், மோடி ஆல்சோ ஹோம் கிரவுண்ட். ஓ, மோடி பேர் தான் கிரவுண்டே இருக்கு, சாரி. ஸோ நோ பாலிடிக்ஸ். வாட்ஸ் த சீன் டுடே பாய்ஸ்? Who do you think will win? And why do you think? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். GT hands down. GT homeல நடக்குது. Gill is yet to play a big innings and it looks like big innings. Gill big innings என்னன்னு உனக்கு தெரியல. அதுக்குள்ள அவுட் ஆயிடுறாங்களே பாய்ஸ், அதுக்குள்ள மேட்ச் முடிஞ்சிருது, என்ன பண்ணுவாங்க? அதான், so Gill is yet to play a big innings and I think today will be his day. And he's in fact cleaner knocking it across. So yeah, and GT, considering it's a home game, they'll also have crowd support and also they know the ground really well. They've played enough matches in that ground and they've had like a very good track record in that ground. In fact, if you also take a head-to-head, like they've beaten RR like 5-1. So they clearly have the upper hand, and it's not like they have a poor team this time around. They have a great team this time around, and everyone is firing. Everyone has clear role clarity, and I think even from a bowling perspective, Ashish Nehra is like clearly executing to the plan, setting the fields right. They're bowling to the tee to the right, batsmen the other side. So I'm sure they'll come up with their plans and they'll execute well, spot on today. And that's my hope and expectation. So GT all the way from my side. போமா, நீ என்ன நினைக்கிற? Similar thoughts, because GT வந்து you can't find a fault with the team, at least in this IPL right now, apart from the one loss that they had. And போன ரெண்டு மேட்சஸ் சிராஜ் வந்து ஃபயரிங், நாட் ஜஸ்ட் சிராஜ், சாய் கிஷோர் ஓகே தெரிய வருது இப்போதான் ஹவு கன்சிஸ்டன்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஹூ கேன் போல் ஆர்த்தடாக்ஸ் as you said, and Siraj has shown class. So they have too many good names who have been consistent. Rutherford அடிக்கிறான், வாஷி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வர அடிக்கிறான், கில் or சாய், either of them always score for the team, and even if they don't, their average is anyway 30 and above. So no, I mean, நம்ம பேட்டிங் விட்டுருவோம், பேட்டிங் தேர் கிளிக்கிங். ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஃப்ரம் அ bowling perspective, they also have Sai Kishore, and if they're playing Washington Sundar also, then with the longer boundaries in Ahmedabad, they can definitely pick the right wickets. And if you also take Rajasthan Royals, how they won, they had all their batting click. It's the first time that all of their batting had clicked and everyone scored at a decent pace. It wasn't like one person took the show away, but that also means none of them are striking the ball extremely aggressively. It just means that they were also struggling. They were also like coming to terms with it. So it'll be good to see how they perform in this match. Until then, I won't like move the needle over to RR too much at the moment. Yeah, they gained their momentum again, but I could also say Punjab crumbled in their chase that time around. But you see them come back today again. I mean, yesterday. So I'll just say GT is a well-rounded side, and RR lacks the bowling, I feel, this time around. Other than Sandeep Sharma, they seem to be lacking. Bopra has come good the last two games, don't I feel earlier. Yeah, but in this stadium against the quality of Sai and Gill, who don't move their hands too much, they don't free up their arms unnecessarily. Jofra is effective only in the power play. After that, போட்டு உரின்னு உரிச்சிருவாங்க அவனெல்லாம். And for the pace in which he bowls, if he's not swinging the ball too much, இவங்க ரெண்டு பேரும் டைம் பண்ணியே முடிச்சிருவாங்க, கேப்பா போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ
And typically Jofra Archer comes good against the people who are like moving their arms freely and like going for the ball. அங்கதான் வந்துட்டு it'll go across. இவங்க ரொம்ப composed. Their body movements are very minimal. If you see, they're very technically sound, both of them. So I feel they will navigate Jofra Archer fairly easily. Also, Asranga has seemed to gotten his mojo back after the CSK game. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் பஞ்சாபுக்கு அகேன்ஸ்டாக நல்லா போட்டான். Asranga will have a good day. I believe so. ஏன்னா இந்த பிட்ச்ல கண்டிப்பா spinners will play a role. But ஆல்சோ GT ஃபேவரட், உன்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் பிளேயர் பகோட்டா லவர் தீக்ஷனா இருக்கான். அவனை உரின்னு உரிச்சிட்டு அவன் உருண்டு போறான் எங்கேயோ பாரு. Okay, but Yeah. how important do you think the toss is in Ahmedabad? See, I don't think toss matters to GT at the moment. They're technically sound throughout. So I don't think it's going to be a toss related game in Ahmedabad. ஆனா எப்போதுமே சொல்லுவாங்க வாப்ஸ், அங்க சபர்மதி ரிவர் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஈவினிங் ஒரு ஃபியூ 15-20 மினிட்ஸ்க்கு த பிட்ச் டென்ஸ் டு ஹோல்ட் அ லாட் மோர் மாய்ஸ்சர். ஸோ உனக்கு 100 லைட்ஸ், உனக்கு புது Yeah. பால்ல உனக்கு 4 to 5 hours உனக்கு ஜெனுவின் லைக் தட்ஸ் வை Like, ஷமி வாஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். சம்மன் ஹூ கேன் லைக் சீம் த பால், ஆல்சோ ஹேஸ் த எபிலிட்டி. அவன் அந்த it's like 3 conquered. overs 2-3 விக்கெட்ஸ் எடுத்தானா அங்க கேம் நல்லா ஓப்பன் ஆகுது இல்ல. But அதான் சொல்றேன்ல, these boys aren't like, they won't just give the இது away. You have to ball in the right length. And நீ ஆர்ச்சர் எடுத்த 2 விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் இட் வாஸ் pretty much Yorkers that went into the bat and between the bat and the leg and got a bowled. இன்னொன்னு வந்து edge வாங்கி பிரியான் சாகியாக்கெல்லாம் போட்டது வந்து வாஸ் ஜாஃபா. கரெக்ட். பட் அதான் சொல்றேன், ஸோ அந்த மாதிரி பால்ஸ்க்கு இவனுக்கு அவுட் ஆவாங்களா டவுட் தான் எனக்கு. அந்த மாதிரி அந்த பிரியான் சாகியா ஐ வுட் லைக் டு ஐ பெக் டு டிஃபர். ஏன்னா அந்த பால் யார் போட்டிருந்தாலும் ஐ திங்க், ஏன்னா லிட்டரலா வந்து லெக் ஸ்டெம் மிடில் ஸ்டெம்ல பிச் ஆகி டாப் ஆஃப் அப்படி தொட்டிட்டு போகுது வெயில்ஸ். அது ஐ திங்க் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் அப் டெலிவரி ஃபார் எனி பேட்டர். சச்சின் டெண்டுல்கரே லெஃப்ட் ஆடினாலும் அவுட் ஆகும் நினைக்கிறேன். How often can you recreate Yeah, that? that's the but ஆனா my point is Chopara's ability வந்துட்டு I mean அவன் இந்த ஐபிஎல்க்கு is getting better, but once he gets there I think he'll be a challenge like across GT batsmen இல்ல, I think for all சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன் வேணா சொல்லு, பட் CSK batsmen நான் நேம் போட்டாலே challenge பாப்ஸ். நான் நீ சும்மா போட்டாலும் அவங்க 150 தாண்ட மாட்டாங்க. அந்த 150 எப்படி தருவாங்க, நம்ம எல்லாம் ஒயிட் போட்டு கொடுத்துட்டு இருப்போம் அப்படிதான். Okay, boys. So let's coming go back. ahead with the picks. Bobs, GT-க்கு யார் பிக் பண்ற Bobs? கில், மிஸ்டர் கில். And what about RR? RR-க்கு I will pick Parag. Okay. Any specific reasons or Parag பிடிக்கும்ன்றதுனாலயா? பராக் அவ்வளோ பிடிக்காது, பட் பராக் கிளீனாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் ஹீ கேன் ஆல்சோ, இஃப் ஹி டசன்ட் கான்ட்ரிபியூட் வித் த பேட், ஹி சீம்ஸ் டு ஹேவ் அ சேஃப் பேர் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கேன் கான்ட்ரிபியூட் வித் த பால். ஸோ அதனால கோயிங் வித் பராக். Which is very needed right now. நேற்று மேட்ச்லாம் பார்த்து கேவலமா இருந்துச்சு. அது எவ்வளவு worst ஒரு ஃபீல்டிங். ரெண்டு டீமும் சேர்ந்து they were competing for which team is the worst fielding team ever. But you should see the cost of your error, right? So the drops, the catches we dropped were all at the edge of the boundary. The catches they dropped were not that costly. பிளான் பண்ணி கேட்ச் விடுறாங்கடா. கான்வே டிராப் பண்ணாங்க, ஓகே. தூபே மேபி ஒரு தடவை டிராப் பண்ணாங்க, பட் அதெல்லாம் வந்து ரச்சனை டிராப் பண்ணாங்க, பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு doesn't affect them or cost them because அவங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட்டே 140 150. இல்லடா, அது எஃபெக்ட் உனக்கு யூ ரியலைஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் தி எண்ட் ஆஃப் தி கேம்ல. இதே நீ பிரியான் சார் அவுட் இருந்தா இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் them சொல்லிருப்போம். விஜய் சங்கரும் கேட்ச் விட்டான், உடனே அவுட் ஆயிட்டாங்க. அதான் தெரியுமே, விஜய் சங்கர் 3-5 கேட்ச் விட்டுருந்தா கூட அவங்க வந்து 200 அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. விஜய் சங்கர் வந்து 200 அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். அது சொல்ல ஸ்டாய்னஸோட கேட்ச் காஸ்ட் ஆஃப் தி கேட்ச் தான் நான் சொல்ல வரேன். who are we droppingங்கிறது தான் क्वेश्चन. அவனுங்க வந்து நம்மளோட 7 பேட்ஸ்மேன்ல 6 பேட்ஸ்மேனை டிராப் பண்ணா பிரச்சனையே இல்ல அவங்களுக்கு. நம்ம டீம் நீ சிஎஸ்கே நீ கேட்ச் விடுறது see who are we dropping will not even come into contention. ஏன்னா பிரியான் சாரியா நீ பிடிச்சு அவன் அடிக்காம இருந்தா கூட game would have been different. The problem is you're giving
more confidence or you're giving the chance for the batsman. அதுதான் நான் சொல்றேன். CSK யார் catch அந்த dropping, அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். CSK's catch dropping paid out to be far more costlier and will always All- pay out to be all the costlier. matches ஆனா ஐ மீன் அது ஸ்கோமா சொல்ல வருது வந்து அது ஹைன்சைட்னு சொல்ல வரான்னு நினைக்கிறேன். கேட்ச் இஸ் எ கேட்ச் ட்ராப் பட் ஆனா இல்லன்னு சொல்லல, பட் எனக்கு வந்து when you in the context of the gameல very clearly it is not hindsight. நீ 219 போட்டிருக்கியா அந்த போர்டு, உனக்கு வந்து டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அங்க பேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உனக்கு தெரியும் இவனுங்களை டிராப் பண்ணா இவங்க இங்கேயே மாட்டிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களே ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆக்கி அவங்கள உள்ள கூட்டிட்டு வந்தாதான் உண்டு சான்ஸ் பாக்குறதுக்கு, இல்லைன்னா உள்ளே ஆட்டிருப்பானுங்க பாய்ஸ் தடவி தடவின்ட்டு. ஸோ ஸோ கான்டெக்ட் ஆஃப் த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா those catches dropped are not going to cost you, but nevertheless இல்ல and also we have started discussing about this game. I just want to add one more point. பிரியன் ஷாகே 70ல விடுவான் யாரு, முகேஷ் சௌத்ரி. எங்க நிப்பான் பிரியன் ஷாகியாக்கு? லாங் ஆமா லாங் ஆஃப்ல நிக்கிறான். அஸ்வினுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆடும்போது ருத்துராஜ் முகேஷ் சௌத்ரியை லாங் ஆஃப்ல நிக்க வச்சிருக்கான். வாட் சென்ஸ் டஸ் இட் மேக்? ரஜினி பந்தியா மிட் விக்கெட்ல விட்டதுல ஓகே, முகேஷ் சௌத்ரியை நீ லாங் ஆஃப்ல நிக்க வச்சா யூ எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் ஃபாஸ்ட் bowlers not to catch everything. You expect your fast bowlers not to catch the 50-50s. Absolutely poor captaincy, not only with regards to bowling changes, with regards to field placement. டிராப் பண்ணல, அவன் கேட்ச புடிச்சிட்டான் ஒழுங்கா டு ஹிஸ் கிரெடிட். ஆனா வச்சிட்டாங்க அவன் அத பால ஹெட்டேக் பண்ணினா கூட 6 போயிருக்காது. You would have had to chase 5 runs or 6 runs lesser. So absolutely poor captaincy. இது வந்து பேசிக் கேம் அவேர்னஸ். நம்ம ஞாபகம் இருக்கா பாப்ஸ், நம்ம போன கேம்ல கூட மும்பை மேட்ச்ல கூட அஸ்வின் வந்து லாங் ஆஃப் தூபே டீப் மிட் லாங் ஆஃப் நின்னுட்டு இருக்கான். யூ நீட் உன்னோட டீப் மிட் லைக் ஸ்பின்னுக்கு என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த லாங் ஆஃப் ஆர் லாங் ஆன் should always be manned by your best fielders. இது வந்து that is one thing, but down the ground straights-ல you want to have your tallest fielder there so that they cover the height. அதுவும் இருக்கு இந்த முகேஷ் சௌத்ரி அவ்வளவு டால். அதான் டேய் முகேஷ் சௌத்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவ்வளவு டால் இல்ல. நீ ரெண்டாவது டிம் டேவிட நிக்க வச்சா லாஜிக் இருக்கு, அவனுக்கு கொஞ்சம் ஃபீல்டிங்கும் வரும் பிளஸ் அவனுக்கு ஹைட்டும் இருக்கு. டேய் நான் ஆல்ரெடி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் தான் நிக்க வச்சா முட்டாள் நான்டா. அவன் வந்து அவன் ஆப்போனன்ட் டீம் கேட்ச் பிடிச்சிட்டு இருப்பான், அவன் அப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி தள்ளி விட்டுடுவான். அதுவே 4 தான் போயிட்டு இருக்கும், அவனே பிடிச்சிட்டு இந்த வாங்கி கொண்டு 6க்கு தள்ளி விட்டுடுவான். ஃபீல் பண்ணாத, நேத்தோட மேட்ச் பார்த்து நீ ஃபீல் பண்ணாத, நம்ம இன்னொரு மேட்ச் முடிச்சிருவோம். நம்ம பிக்ஸை இன்னும் தாண்டல நம்ம. ஸோ பாப்ஸ் 2 பேர் பிக் பண்ணா, கில் அண்ட் யார் பிக் பண்ணா பராக். ஸ்னூப் நீ யார் பிக் பண்ற? ஸ்னூப் உன்னோட பிக்ஸ் தான் வந்து ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாருன்னு பிக் பண்றது. நான் அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க 3 பேருமே வந்து we expect GT to win ன்னு நினைக்கிறேன். I expect GT to win today. அது வந்து இன்னைக்கு நீ ஆப்போனன்ட் யாக போட போகன்னு தெரியல. ராஜஸ்தான் இந்த வீடியோ வெளியே ரிலீஸ் ஆனா மட்டும் போதும். ஓகே சைனா போட்டுக்கோ தேவைப்பட்டிருந்தோம். பட் என்னோட பிக் ஃப்ரம் குஜராத் இஸ் கோயிங் டு பி சாய் சுதர்ஷன். ஏன்னா ஐ திங்க் அவனோட ஒன்லி நெமசிஸ் இன் ராஜஸ்தான்ஸ் bowling attack இஸ் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர். அவன் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தாண்டிட்டானா, அந்த 2 ஓவர் தாண்டிட்டானா, ஐ திங்க் he'll play till 14-15 overs. He's very good against spin. I think he can take down Hasaranga and Tikshana at Narendra Modi Stadium and he can anchor and get them to a decent enough score. ஆனா அதுக்கு அவன் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், I think Jofra Archer will be a challenge today. அது initial few hours-ல, but I believe Sai Sudarshan will cross Jofra Archer be a challenge. So நீ இந்த மாதிரி caveats-லாம் கொடுக்காத. ஆளை பிக் பண்ணி ஆளை பிக் பண்ண. நான் ஏன் பிக் பண்ணேன்னு லாஜிக்கோட சொல்லுங்க. ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இது 5 மினிட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கான், அதுக்கு அப்புறம் எங்க போவான்னு யாருக்குமே தெரியாது. சோ நம்ம வந்து அவன் கிரேஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம். ஆர்ஆர்க்கு ராஜஸ்தான்ல இருந்து ஐ பிக் பண்ணவியா மாட்டியா? சஞ்சு பாய் சேட்டா தீக்ஷனா பிக் பண்றா. சேட்டன் வனல்லே நோ தீக்ஷனா வில் அவன் ஆல்ரெடி எல்லா கேமுக்குமே அவன் MVP தான். நான் MVP பிக் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் சேட்டா டு கம் குட் டுடே. நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம்ல பவுன்ஸ் இருக்கும். சேட்டா லைக்ஸ் பவுன்ஸ். குஜராத் of course have very good bowlers to trouble Cheta, but I think Cheta will come good today. Will at least score a fast quick fire 50-60. It's my expectation. நானும் ஆக்சுவலி சேட்டா சொல்லலாம் இருந்தேன், பிகாஸ் இஸ் ரெக்கார்ட் இன் மோடி ஸ்டேடியம் இஸ் வெரி குட் அண்ட் ஆல்சோ அகேன்ஸ்ட் ஜிடி நல்லா ஆடி இருக்கான். அண்ட் ஹீ சம்மன் ஹூ
கேன் ஃபேஸ் சிராஜ் இன் த பிகினிங். ஏன்னா அவன் தான் ஃபார்ம்ல இருக்கான். பட் ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்ல முடியாது, அவன் சொல்லிட்டான். அதனால ஐ எம் கோயிங் வித் மிஸ்டர் வசரங்கா ஆர் அசரங்கா. அவன் பேர் என்ன? வாயுடு வசரங்காவா? வசங்க தான். ஸோ அவன் வந்து ஆர்ஆருக்கு. ஜிடிக்கு வந்து ஐ எம் பிக்கிங் ஜாஸ் பட்லர் இஸ் கமிங் பேக் டு ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் டீம்ஸ் கேம். ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்கலா டாப் 3 அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அவன் கில்லு, நான் சாய், நீ எனக்கு என்னன்னா எய்தர் கில் அண்ட் சாய், either of them will get out quickly to Jafra Archer because he's shown that multiple times. At least form நம்மளுக்கு against ஃபார்ம்ல வந்ததுல இருந்து he's been picking up the wickets in the power play. So I believe one wicket போச்சுன்னா பட்லர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு, இல்லாட்டி பைத்தியமே ஆட சான்ஸ் இருக்கு. ரெண்டுத்துல பாப்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அவன் சாய் எடுப்பான்ட்டு, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அவன் கில் எடுப்பான்ட்டு. என்ன ஆகும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ட்ரூ. ஓகே ஃபேன்ஸ், 3 விக்கெட்டும் அவன் எடுத்துருவானா? யாரு நம்ம வந்து இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் 6 பிளேயர்ஸ்ல யாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா செமையா இருக்கும். என்ன பிரச்சனைனா எவனாவது ஒருத்த அவுட் ஆயிட்டானா இன்னொருத்தன் பிளாக் மேஜிக் போட ஆரம்பிச்சிருவான். ஸோ அது ஒரு டாமினோ எஃபெக்ட். ஸோ இன்னைக்கு குஜராத் பேட்ஸ்மேன் யார் அவுட் ஆனோ அதுக்கான காரணம் இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்க 3 பேர் தான். 3 பேர் Hands down. நான் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது எனக்கும் அதுக்கும். நீ தான் பிளாக்கெஸ்ட் மேஜிக் வேற லெவல்ல. சரி விடு, நேத்து பத்தி பேச வேணாம். நான் சொல்லி அஸ்வினா அப்படின்னு மேட்ச் நான் வந்து கேம் ஃபுட்பால் ஆடி முடிச்சுட்டு வெளியே வரேன். 220ன்றாங்க ஸ்கோர். எனக்கு புரியல, 83 for 5 இருந்தாங்கடா, எப்படா 220 அடிக்க முடியும்? ஏன்னா அதை பத்தி பேசாது. அதை டுனைட் நம்ம வந்து எல்லா டிப்ரெஷனும் இன்னைக்கே நம்ம டீக்ளாசிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து நல்ல ஃபுட்பால் ஸ்டார்ட்டுக்கும் போறேன், அதுல இருந்து டிப்ரெஷன் வர போறேன்னா. ஸோ டுடே இஸ் த டே வி டீகம்போஸ். குட் ஃபுட்பால் கேம் வேற இருக்கு. ஓ, டாட்மண்ட் வெர்சஸ் பார்சிலோனாவும் இருக்கு. ஓகே, அதுவும் நம்ம அந்த டிஸ்கஷன் அப்புறம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா மேட்ச் பார்த்துட்டு. ஆமா, நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ப்ரீ மேட்ச் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஸ் லீக். டேய், நான் ஆல்ரெடி இந்த சோனியில பார்த்துட்டு இருக்கேன். சில பாய்ஸ்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க, செம காமெடியா இருக்கு. நம்மளே பேசலாம் அதுக்கு. அதுவும் நைட் டைம்ல அவங்க வருவாங்கலாம், அவங்க இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம வருவாங்க. இவெல்லாம் என்ன அவன் கேச்சு 4 பேங்க திரும்பி எம்பாப்பேல அட்டணும், அவ்வளவுதான். எம்பாப்பே 4 வாரத்துக்கு ஓம்பு பூஸ்வாங்க பார்த்து எம்பாப்பேனுவான். ட்ரூ. ஓகே பாய்ஸ், நம்ம வந்து we'll meet in the post match. Hopefully இன்னைக்கு போஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுவோம், ஸ்னோ ஃப்ரீயா இருந்தானே. Always free தான். The same.